நமஸ்காரம். உங்கள் அன்பிற்கும் அபிமானத்திற்கும் உரிய வித்யாபுத்திரன் வித்யாராஜா குளத்தொழுந்து பேசுகிறேன். ஸ்ரீமாத்தி நமக. இது என்னுடைய 554வது வீடியோ. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, இன்னைக்கு காலையில் இந்த கிருஷ்ணகுமார்ன்ற பையன் கர்னூலில் இருக்கார், அவர்கிட்ட பேசியிருந்தேன். பேசும்போது சார் இந்த டாபிக் நான் கேட்பேன், யாராவது சொல்லுங்க, ஏதாவது டாபிக் சொல்லுங்கோண்டு. அப்போ இந்த ஆம்நாய பூஜை பற்றி பேசுவோம். நான் ஆம்நாய சொல்ல இந்த ஆம்நாயத்துக்கு இந்த ஞானப்பிரகாசம் போட்ட புஸ்தகம், இந்த புஸ்தகத்தில் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்கு. ஸ்ரீ வித்யா நவரத்ன மாலான்னு புஸ்தகத்தோட பேர். இந்த புக்கில் ஆம்நாய நிறைய சோஸ்திரங்கள் இருக்குது. ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் பின்னாடி. அதை எல்லாம் ஸ்ரீவித்தியை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ அதனால் இந்த ஆம்நாயத்தை பற்றி ஆரம்பிச்சுடலாண்டு. ஆம்நாயம், ஆம்னம்னா ஒரு கணக்கு, வேதம்னு ஒன்று, ஆம்னம்னு திசைகள்னு ஒரு சொல்லியிருக்கு. இப்போ ஸ்ரீசக்கரத்தினுடைய ஒவ்வொரு திசையில் யார் யார் இருக்கா, அதே மாதிரி மேலே கீழே யார் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் கிழக்கு என்பது பூர்வாம்நாயம் பெற, கிழக்கு திசைக்கு பூர்வ ஆம்நாயம் பெற கிழக்கு. மேற்குக்கு பச்சிமாம் நாயம் பேர் மேற்குக்கு. வடக்குக்கு உத்தராம் நாயன் பேர். அடுத்து தெற்குக்கு தட்சிணாம் நாயம். இதுதான் திசைகளை சமஸ்கிருத வார்த்தையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இந்த ஆம்நாய சோஸ்திரத்தை நான் படிச்சுடலான்னு பார்க்குறேன். சோஸ்திரத்தை படித்து 35 சோகம் இருக்குதுல, 35 படிச்சுட்டு சொல்லாமல் இல்லைன்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லாமல் போது படிச்சுட்டா நமக்கு எவ்வளோ என்ன டைம் வரும்னு தெரியும் எனக்கு. So just I want to read this. Amnaya Sostram Srinadadi Kuritrayam Gadapatim Pidatrayam Bhairabam Siddhagam Badagatrayam Padiyagam Tati Krimam Mandalam Birandashta Sadhushatiganavagam Birabali Panchakam Srimanmali Mantraraja Thagita Madhya Gurur Mandalam. அதுக்கப்புறம் குருபாதிகா சொல்லிட்டு இதை ஆரம்பிக்கணும். சுத்த வித்யாச பாலாச துவாதசாந்தா மதிங்கிரி दजत्वासिनी विद्या गायत्री वेदमातृका गाणापत्यं कार्तिकेयं मृत्युंजयं श्रीनीलकण्ठकं त्र्यम्बकं जाते वेतोक्षदा प्रत्यङ्करातय मुखात् पुरुषात् द्विकोडी मंत्रनायिका येदा कामगिरीपीठस्था पूर्वाम्नात् देवता गुरुत्र्यादिपीडान्तं षदुर्विंशतिसहस्रकं एतादावरणभेदं भूता पूर्वाम्नायं पचाम्यहं विशुद्धसिन्धयेति पूर्वाम्नायस्य देवता सौभाग्य विद्या बकलावाराग्य बड़गस्सदा श्री तिरस्करणे प्रोक्ता महामाया प्रकीर्तिता अघोरं शरभं खड्गरावणं वीरभद्रकं रौद्रं शास्त्र पाशुपदास्त्राग्नि पाशुपदास्त्रभैरव दक्षिणामूर्ति मंत्रात्य शैव कामक समुद्भव अघोर संभूतं मदसंगम कोटिजम्यकं पूर्वपीडस्यादेवी दक्षिणाम्नायि देवता द्विसहस्रं देव्यस्य परिवारसमन्विता भैरवादि भय दक्षिणमुत्तमम् अनागते सिन्ध्या च दक्षिणामा च देवता लोपामुत्रा महादेवी अम्बास भुवनेश्वरी अन्नपूर्णा कामकला सर्वविद्याप्रदायिनी सुदर्शनभैरदेयं कार्तिवीर्यं नरसिंहं नामत्रयेण राममन्त्रं गोपालं सौरमेव स धन्वंतरी इंद्रजालम इंद्रादादि स्वरमंत्रकम दत्तात्रेयन द्वादशाष्ट वैष्णवादि मसोदित सत्व अजात महत्बोधा मंत्रासी कोटि सम्यक येदा जालंत्र बेडस्थ पच्चनाम देवता दुध्यादि सदुषष्टि सिद्धांतं त्रिसहस्रकम आम्नायं पश्चिमं वंदे सर्वदा सर्वकामतं मणिपुरी सिंधनीय पश्चिमाम्नाय से देवता तुरीयांबा महाताद अश्वारूढ़ा देवता विश्रांबा महालक्ष्मी श्रीमत् वाग्मिनी अपि दुर्गा काली दस संडी नकुली से पुलिंदिनी रेणुका लक्ष्मी वाकीश श मातृका अत्या स्वयंवर पंचान्नाय समुद्बोधन श्री विद्यात्रियम दंसकम वामक देव महोद्भूता दिकोड़ी मंत्रनायिका येदा उड्डयन पीडस्था शाक्ता कमल समुद्भव द्विसहस्रं देव्यस्य परिवार समन्विता मुत्रादि नमकं शैव सिद्धानां मिथुनं तथा वीरापळि पंचकंस भजे दाम्नायमुत्तमं स्वादिष्टानि सिद्धनीया उत्तराम्नाय देवता परापरास देवी परासाम्बसा
शाम्भवमेव स प्रसादं दकरं हंसं महावाक्यादिपरं पञ्चाक्षरं महामन्त्रं तारकं जन्मतारकम् ईशानमहोद्बोधं स्वात्मानन्दप्रकाशकं कोटिसंख्या महादेवी भक्तरूपा सर्वसिद्धिता एता शाम्भिपीठस्थ सहस्रारि परिपालित आराध्यमालिनी पूर्वं मण्डलान्तं दैवत तथैव स सायुज्यं हेतु नित्यं वन्दे सोत्पकल्मषम् ऊर्ध्वाम्नाय मनो नित्यं मूलाधारे भावेत् पञ्चाम्नाय नवराधस्य मूलविद्यास्य परम् आधारविद्याष्टकं पुनरङ्गित्वयं क्रमात् शाम्भिविषादकिर्लेखा समयास प्रबोधिनी कौलपञ्चाक्षरी पञ्चदशार्णव अनुत्रात्मिक षोडशी पूर्तिविद्या महात्रिपुरसुन्दरी ऊर्ध्वशी पादुका पूर्वं शरणान्तं क्रमात् पश्चात् अनुत्तरं वन्दे परब्रह्मस्वरूपिणी अनुत्तराम्नाय मनोना आज्ञाचक्रे विभावयेत् श्रीनाथगुरुमन्त्रादि मण्डलान्तं यदाक्रमं शब्दकोटि महामन्त्रं द्वादशान्त सदा स्मरेत् श्रुतिर्व्यापि श्रुतिर्वापि कथजिष्टान्विस्वन्नभि मन्त्रातिर्सर्व विद्वान् मनसाभि सदा स्मरन् दस्सिद्धिदं छाय सहस्रं जपे साधपुङ्गव जपान्ते सुतमाला अस आम्नाय सोत्रमुत्तमं ललिता नाम सहस्रं सर्वपूर्तिकरं स्तवं स्तवराजं स पञ्चैते भक्ति प्रतिदिनं पठयेत् मुक्त्वा भोगदान् कामं सर्वभूतहिरोरित शपार्या पुत्रसौभाग्य सबूधि असुमान् भवेत् एकवारं जपेत् कोटि यज्ञफलं भवेत् यद् विज्ञानमात्रेण सर्वेषां देशिकोत्तम शिवसायुज्य आप्नोति शिवया रेव शासनात् इति रुद्रयामलतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे शिवेन प्रसिद्धम् आम्नाय सहस्रं सम्पूर्णम् அப்படி படிக்கிறது. இப்போ ஆம்நாய சஹஸ்ரம் பார்த்துட்டோம். 35 ஸ்லோகம் இருக்குது. ஸோ இது அது வந்து கோடி யஜ்ய பலனை தரது இது சொல்லியிருக்கு. இப்போ இது ஸ்ரீசக்கரம். இந்த ஸ்ரீசக்கரத்தினுடைய இது கீழ்பாகம், இன்வெர்டர் ட்ரையாங்கிளில் கீழ்பாகம் நம்ம வந்து பாமனை தான், நல்லா புரிஞ்சுங்க. பாமனை தான். இப்போ நம்ம திருப்பி குறுக்கு கேள்வி கேட்கக்கூடாது. இப்போ எங்கள் கோவிலையே ராஜராஜேஸ்வரி தெற்கு நோக்கி இருக்குது. தெற்கு நோக்கி தான் அந்த இது இருக்கும், இந்த இன்வெர்டர் ட்ரையாங்கிள் மகாமேருவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அந்த திசையில் இது இருக்கான்னு சொல்லாமல் இப்போ அந்த திசையை நம்ம அப்படியே உருவாக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஸோ இது வந்து பாருங்கள், ஸ்ரீசக்கரம் இது ஓகே, இதுவும் ஸ்ரீசக்கரம் தான். இந்த இடம் வந்து கிழக்கு இல்லையே, இது பூர்வாம்நாயம். ஸோ இப்படியே வரும்போது என்ன ஆகும்னா தட்சிணாம்நாயம் வரும், பச்சிராம்நாயம் வரும், உத்தராம்நாயம் இங்கே வந்துடும். ஸோ ஊர்த்வராம்நாயம்ன்றது மேலே, அனுத்திராம்நாயம் கீழே கீழே கிடையாது, மேலுக்கு மேலேன்னு சொல்லியிருக்குது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், மேலுக்கு மேலே. ஸோ இப்போ இந்த இதில் என்ன பூர்வாம்நாயத்தில் யார் இருக்கான்னா இங்கே பாருங்கள், அதாவது இந்த பூர்வாம்நாயத்தில் யார் இருக்கான்னா பிரம்மாவோ சரஸ்வதியும் இருக்கா. பிரம்மாவோட சரஸ்வதி அவருடைய ஸ்தானம் அது. பூர்வாம்நாயத்து தேவதேவா தான். அடுத்தது இது வந்து ஐம் பீஜம். அடுத்து வந்து தட்சிணாம்நாயம் வந்துடும். தட்சிணாம்நாயத்துக்கு ஹ்ரீம் ஹெச்ஆர்இஎம். ஸோ அங்கே வந்து யாருன்னா உமா மகேஸ்வரர் இருக்கா. தட்சிணாமய தேவத்தை உமா மகேஸ்வரர் இருக்கா. அடுத்தது ஸ்ரீம். ஐ பார்த்தாச்சு, ஹிரீம் பார்த்தாச்சு. ஸ்ரீம் வந்து பச்சிராம்நாயம், அதாவது மேற்கு மேற்கு திசை. இதில் வந்து யாருக்கான லக்ஷ்மி நாராயணன் இருக்கா. அதாவது அந்த காலத்துலலாம் இது கூட பேர் என்ன, கிராமத்தில் ஒரு அக்ரஹாரத்தில் மேற்கு திசையில் தான் விஷ்ணு கோவிலே இருக்கும். நார்மலாக பழைய கோவிலெல்லாம் வந்து லக்ஷ்மி நாராயணனை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருப்பார். ஊரோட மேற்கு பகுதியில்
லக்ஷ்மி நாராயண பிரதிஷ்டா இருக்கும். அதுமாதிரி ஸ்ரீசக்கரத்தினுடைய மேற்கு பகுதியில் மேற்கு திசையில் லக்ஷ்மி நாராயண மாதிரி பாவிக்கிறோம். அடுத்தது ஸ்ரீமத்தாச்சா உத்தராம் நாயம், அது வடக்கு. இங்கே என்ன காளிகா தேவி இருக்கா. உத்தராம் நாயத்துக்கு காளிகா. ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ளீம் KLEM. இது வந்து காளிகா தேவி இருக்கா. அதில் அது தட்சிணா காளிகா அருணாச்சலம் நம்ம. அடுத்ததாக ஊர்த்வம் நாயம். இங்கே என்னென்னா அது வந்து மேல் பகுதி, ஸ்ரீசக்கரத்தினுடைய மேல் பகுதி பாவனை தான் அது. அங்கே யாருக்கான அர்த்தநாரீஸ்வரூபமாக இருக்கார் ஈஸ்வரர். சிவன சக்தி சேர்ந்தது அந்த ஊர்த்துராம் நாயத்தில் இருக்கார். அனுத்துராம் நாயம்ன்றது அதுக்கு வந்து திசை கிடையாது. அதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது. அங்கே லலிதா பரமேஸ்வரி அவர் இருக்கா. அது கீழே இல்லை, ஸ்ரீசக்கரத்துக்கு கீழே ஒன்றுமே கிடையாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஊர்த்துராம் நாயன் மேலேன்னா கீழேன்றது சொல்லுவா, கீழே கிடையாது. அதுக்கு வந்து மேற்பட்டது, அம்பாளுக்கு மேற்பட்டதுமே கிடையாது. ஸோ அங்கே லலிதா பரமேஸ்வரி தான் இருக்கான்னு சொல்லப்படுறது. ஸோ இந்த திசைகளை சொல்கிறதுக்காக தான் அது பண்ணேன். திருப்பி சொல்கிறேன். இந்த ஸ்ரீசக்கரத்தினுடைய இந்த 4 திசைகளும் 4 வேதங்களை குறிக்கிறது. இந்த 4 வேதங்களும் இந்த ஒவ்வொரு ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாம வேதம், அதர்வண வேதம் மாதிரி வருது. அதர்வணம் காளிக்கு போயிடும். திருப்பியும் ரீகேப் தான் அது. இது மேற்கு திசைக்கு உண்டான லக்ஷ்மி நாராயணர். கிழக்கு திசைக்கு உண்டான அந்த பூர்வாம் நாயகன் சொல்லக்கூடிய பிரம்மாவும் சரஸ்வதியும். தட்சிணத்துக்கு உமா மகேஸ்வரர். வடக்கு திசைக்கு உத்தராம் நாயத்துக்கு பத்ரகாளி, தட்சிணகாளி வரை சொல்லலாம். அந்த ஊர்த்வம் நாயகத்துக்கு அர்த்தநாரி. இவா தான் அதுக்கு பிரதான சக்திகள். ஒவ்வொரு திசைக்கும் இவா தான் பிரதானமாக இருக்கா. இதுக்கு உண்டான ரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வரும். இது வந்து பேசிக்காக இந்த ஆம்நாயம்ன்றது என்னன்றதுக்காக தான் இது எடுத்தேன் இன்றைக்கி சப்ஜெக்டை. ஸோ நம்ம வந்து இந்த திசைகளை பற்றி சொல்லும்போது இந்தந்த தேவத்தை அந்தந்த திசையை பார்க்குறான்னு சொல்லி நம்ம அறிஞ்சிக்கணுன்றதுக்காக தான் இதை எடுத்தது இன்றைக்கி. ஸோ அதை சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்கிறேன். இது வந்து பாராயண கிரமமாக வச்சுக்கோங்க. 35 ஸ்லோகம் தான். படப்படப்படம் பாராயணம் பண்ணிகிட்டே வச்சுக்கோங்க. சாலை சிறந்தது. நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. அதாவது கோடி யஜ்ஞ பலம், கோடி தடவை ஒரு யஜ்ஞம்னாது யாகம் பண்ண பலன் இது கொடுத்துன்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ லலிதா சாசனாமத்தை சொன்ன பலன் இது வந்துடுறது இல்லை. ஸோ 35 ஸ்லோகம் தான் அது. நாம்நாய சாஸ்திரன்றது. இந்த ஸ்ரீவித்யா நவரத்னமாலா இந்த புக்கு வாங்கினா எல்லாமே இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் நம்ம பைபிள் ஆட்டது எல்லாமே விஷயம்லாம் அதில். இந்த ஸ்ரீவித்யா பீப்புள் எல்லாமே பேக்கில் இருக்கணும் அந்த புக்கு. இப்படி இருந்தால் இது வந்து ஞானப்பிரகாசம் ஆல்ரெடி முன்னாடி கொடுத்துருக்க நம்பர்லாம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். அதாவது படிக்க வேணால் படிச்சுடுறேன். அதை ஞானப்பிரகாசன், ஸ்ரீ ஞானப்பிரகாசன், நியூடெக் சுப்ரஜா, ஏ பிளாட் நம்பர் 377, 6வது செக்டர், 30வது தெரு, KK நகர், சென்னை 78. ஃபோன் நம்பர் 04424740001. செல் நம்பர் 94511099. இதை நான் காமிக்கிறேன். ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து பாருங்கள் வேணாம். முன்னாடி நிறைய பேர் வாங்கினா சொன்னேன், வாங்காத வழக்கு இது. திஸ் கண்டெய்ன்ஸ் எவ்ரிதிங். லலிதா சகஸ்ரநாமம் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது இதில். இதில் என்ன இதுன்னா என்னுடைய பரமேஸ்வர குருவோட ஃபோட்டோ இருக்குது பின் பக்கத்தில்.
சூரியமாமி இந்த பெரிய புக்கு போட்டா இல்லையா, வாளோட ஃபோட்டோ இருக்குது. இவா வந்து இவாளோட சிஷ்யா தான். இவா சிஷ்யா தான் ஞானப்பிரகாசர். சொல்லி இந்த பதிவு முடிக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க.